معاشر الكرام، عندما ينظر المرء إلى واقع الناس في قديم الزمان وحديثه ممن جانبوا الحق وابتعدوا عن الصواب، يجد ولا بد أن من وراء ابتعادهم عن الحق وانحرافهم عن الصراط المستقيم من وراء ذلك مصادر تعلقوا بها وأخذوا عنها فأبعدتهم عن الحق. ولهذا ينبغي على المرء في هذا الباب أن يكون على حذر من المصادر التي أبعدت كثيرا من الناس عن الحق والهدى، ولعلي أشير إلى بعضها على وجه التحذير حتى ينتبه المرء ولا يغتر كحال كثير من المغترين بهذه الأشياء. تجد مثلا من الناس من إذا أراد أن يستدل في باب العقيدة أو باب العبادة والعمل يستدل بالقصص والحكايات والأخبار الواهية والإسرائيليات. هذا يكون مصدرا يعرف من خلاله دين الله عز وجل. وتعجب بعض الناس يتحدث عن عقيدة أو عمل من أعمال، وإذا أراد أن يستدل ذكر قصة أو ذكر حكاية أو ذكر أشياء من هذه الأخبار. هذا يكون مصدرا يعرف به دين الله سبحانه وتعالى. تجد من الناس إذا أراد أن يستدل على العقيدة أو على العبادة يستدل بالتجربة، يقول هذا جربناه، أو يقول هذا مجرب، أو جربه مشايخنا أو نحو ذلك. وهل كانت التجربة مصدرا يتلقى منه دين الله سبحانه وتعالى؟ إذن ما حال الدين إذا كان المعول عليه التجارب؟ وإذا قال هذا مثلا أنا جربنا كذا، يقول للآخر لا، عندنا تجربة أحسن من تجربتك، ويصبح الناس في تجارب، وبحسب هذه التجارب التي يبنون عليها عقائدهم وأعمالهم يبعدون غاية البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا أراد أن يستدل في هذا الباب يستدل بالذوق والوجد والحلاوة المزعومة، يقول نجد لهذا ذوقا، أو نجد لهذا راحة، أو نجد لهذا طعما، أو نحو ذا من الكلام. وهل هذا يعد مصدرا يتلقى منه دين الله سبحانه وتعالى وبه يعرف دين الله عز وجل؟ من الناس من إذا أراد أن يستدل في هذا الباب يستدل بالأحاديث الواهية والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تجاسر أناس على أن كذبوا أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبوا لها أسانيد محتجين بها على بدعهم الباطلة وأهوائهم وضلالاتهم. من الناس من إذا استدل يستدل بعقله ويعتبر أن العقل هو المعول وأن العقل هو العمدة، يستدل بعقله. وإذا قيل إن الحجة هو العقل يأتي سؤال كبير في هذا الباب: عقل من؟ عقول كثيرة جدا، عقول كثيرة. عقل من؟ إذا قيل أن الحجة العقل يقال عقل من؟ العقول مختلفة. ولو أحيل الناس في الدين على العقل المجرد أحيلوا إلى ضياع، لأن عقول متباينة وآراء مختلفة. ولهذا قال بعض السلف قديما: لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق ولكنها أهواء، والعقول لو كانت عقلا واحدا لقيل إنه الحق، لكنها عقول متباينة ومتعارضة ومتضاربة. حتى العقل الواحد من المفكرين أو نحوهم تجد مرة يصل إلى مثلا قناعة معينة،
ثم من بعدها ينتقل إلى قناعة أخرى، وهكذا. ولهذا من خاضوا في هذا الباب أعلنوها صريحة أن الوصول إلى الحق من هذا الطريق مسدود، لا يمكن أن يصل المرء إلى الحق من خلال هذا الطريق. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ya terhadap kondisi masyarakat sejak dahulu maupun sekarang, ya, kita lihat banyak di antara mereka yang menjauhi kebenaran, terjauhkan dari al-haq dengan berbagai macam penyimpangan mereka. Setelah kita lihat dan kita teliti, ternyata kita dapati di balik penyimpangan mereka, di balik kesesatan mereka adalah salah dalam mengambil sumber. Salah dalam mengambil sumber akidah maupun ibadah. Ternyata di balik penyimpangan mereka ada sumber-sumber yang mereka jadikan pegangan untuk berakidah maupun beribadah. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini beliau akan menyebutkan tentang beberapa penyimpangan-penyimpangan ya secara singkat yang ternyata di balik penyimpangan tersebut ya adalah karena sumber-sumber yang tidak jelas. Oleh karena seorang harus berhati-hati. Jangan sampai dia memilih sumber yang salah dalam berakidah, berkeyakinan dalam beribadah. Contohnya kata beliau, ya, sebagian orang tatkala hendak berdalil untuk menyebutkan keyakinannya, akidahnya atau ibadahnya, maka dia berdalil dengan apa? Bukan dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi berdalil dengan kisah-kisah, dengan hikayat-hikayat, atau dengan khobar-khobar yang lemah, atau dengan kisah-kisah Israiliyat. Ini bicara tentang akidah, bicara tentang ibadah, dalilnya apa? Kisah begini, kisah anu, hikayat ini, hikayat anu, ada hadis-hadis yang lemah, ada kisah-kisah Israiliyat. Maka apakah kita bisa mengenal agama Allah dengan kisah-kisah tersebut? Kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita berdalil tentang akidah dengan kisah-kisah, dengan kabar-kabar yang tidak jelas. Ini ada model manusia seperti ini, sesat karena berdalil dengan kisah-kisah. Ada model yang lain, tatkala dia berbicara tentang akidah, tentang ibadat, ya, maka dalilnya apa? Pengalaman, tajribah. Kata dia, ini sudah saya coba, saya begini-begini, saya keyakinan begini, baca begini-gini, sudah terbukti. Atau ini sudah terbukti, bukan saya yang coba, tapi ada orang yang coba. Atau dia bilang, guru-guru kami sudah pernah mencobanya. Kau? Saya belum, tapi guru-guru kami sudah apa? Mencobanya. Jadi akidahnya diambil dari percobaan. Ibadahnya diambil dari apa? Percobaan. Ya. Ini berbahaya para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau akidah kita diambil dari percobaan. Saya punya percobaan, saya bilang percobaan saya bagus. Kalau kita berkeyakinan begini, beribadah begini, beramal begini, nanti begini-begini. Datang orang lain, saya punya lebih bagus lagi. Saya sudah coba lebih bagus daripada itu. Terus bagaimana? Apa kita mengenal agama Allah dari percobaan? Apakah Allah membiarkan kita mengambil agamanya dengan percobaan? Kemudian ada juga model yang lain. Ada orang yang berakidah dengan perasaan. Dengan apa? Perasaan. Dia mengatakan, saya punya keyakinan begini, maka saya pun tenteram. Saya merasakan kenikmatan. Saya merasakan apa? Kelezatan. Dia tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dia ikuti perasaan dia. Dia ikuti ya apa yang dia rasakan dalam dadanya. Ya. Nah, apakah agama Allah diambil dengan perasaan manusia? Ya. Ya, perasaanmu enak, perasaan yang tidak enak. Terus gimana? Ya, mana yang jadikan patokan? Perasaan siapa? Masa akidah diambil dari perasaan? Ini model yang lain. Ada model berikutnya lagi. Sebagian orang berdalil untuk akidahnya atau ibadahnya dengan hadis-hadis yang palsu. Sebutkan hadisnya begini dari Nabi SAW bersabda. Ternyata dicek hadisnya adalah hadis-hadis yang palsu. Dan kita dapati telah muncul banyak orang yang sengaja membuat hadis palsu. Membuat sanad palsu dia pasangkan dalam hadis Nabi SAW. Kenapa? Untuk mendukung keyakinannya, untuk melariskan akidahnya yang sesat. Kemudian dia pun membuat hadis palsu dengan pasangkan hadis-hadis yang palsu. Apakah agama diambil dari hadis-hadis yang palsu? Tentunya tidak. Kemudian ada sebagian orang lagi yang modelnya lain lagi. Dia berdalil untuk
memunculkan akidahnya, dia berdalil dengan akalnya, Dia merasa akalnya sebagai patokan. Dia kagum dengan akalnya, maka dia bilang akal saya menunjukkan demikian. Jadi sumber akidahnya adalah akalnya. Taib. Kalau kita setuju dengan orang-orang seperti ini, bahwasanya sumber akidah boleh dari akal, timbul pertanyaan yang sangat besar. Kalau kita boleh mengambil akidah dari akal manusia, terus akalnya siapa yang mau dijadikan patokan? Akal saya apa akal ente? Akalnya siapa? Dan ukul katsirah, dan akal banyak sekali. Akalnya orang Bugis apa akalnya orang Jawa? Banyak sekali. Akal banyak sekali. Akalnya siapa mau dijadikan patokan? Ya. Oleh karenanya dahulu para ulama ya mengatakan tentang bahayanya mengikuti hawa nafsu, ya. Kata mereka, "Lau kanatil ahwa'u hawan wahidan," kalau seandainya hawa nafsu itu cuma satu hawa nafsu, maka dikatakan bahwasanya kebenaran berada pada hawa nafsu. Yang jadi masalah hawa nafsu itu bermacam-macam. Nafsu ini lain dengan nafsu yang lain. Nafsu ini lain, si fulan dengan lain yang lain berbeda. Sama kita katakan tentang akal. Seandainya laukanatil aklan wahidan, seandainya akal ini semua manusia akalnya cuma satu model saja, enggak apa-apa kita ambil akidah dari akal tersebut. Ternyata akal itu sangat banyak modelnya. Sangat beraneka ragam modelnya. Bahkan kita dapati satu orang saja bisa berubah-ubah akalnya. Ada orang satu, dia meneliti, kemudian dia dapati, oh ini yang benar teori ini. Tidak lama kemudian dia rubah teorinya. Terjadi atau tidak? Banyak terjadi seperti itu. Dia sendiri saja tidak percaya dengan akalnya sebelumnya. Timbul akal yang baru. Nah, kalau satu orang akalnya saja bisa banyak, apalagi banyak orang. Oleh karenanya, orang yang pernah tenggelam dalam mengambil akidah dengan model akal, maka orang-orang tersebut sebagian orang mengakui bahwasanya meraih kebenaran melalui jalan akal itu adalah jalan yang buntu. Adalah jalan apa? Yang buntu. Karena tiada kesudahannya.